تقویٰ بورڈ کے سلسلے میں میں نے اس سے پہلے بھی بہت ساری تفصیلات اپنے پروگرام میں پیش کی ہیں. وہیں پہ آپ کو اس کی تاریخ اور ہمارے سعید شنگیری صاحب جو ہے چیئرمین بھی ہیں بلکہ بڑے روا ہیں اور اس کے بانی بھی ہیں, انہوں نے کس طرح سے جو ہے اس کو منظر عام پر لانے کے لیے جو خدمات انجام دی اور انہوں نے اپنے ان کے پہلے سے ہی جب سے انہوں نے بیرون ممالک میں بینک سیکٹر میں جب کام کرنا شروع کیا اور اس وقت انہوں نے ان کے اندر کی جو خرابیاں ہیں سودی بینکنگ کا اور دیگر وہ چیزیں جو اسلام کے مخالف تھیں ان چیزوں کو قریب سے دیکھنے کے بعد اس کو کس انداز میں ٹیکنیکلی طور پر اور سافٹ ویئر کو استعمال کرتے ہوئے کس طرح جو ہے اس کو نکالا جا سکتا ہے اور جو اچھائیاں اور جو اچھی لائن سے اور اچھی سطح پر جو ہے کس طرح ایک اسلامک بینکنگ سسٹم کو جو ہے وہ منظر عام پر لایا جا سکتا ہے, یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنی کتاب میں بھی پیش کی ہیں جس کا انگریزی میں انہوں نے اس کو تصنیف کیا ہے, اس کا اردو ترجمہ شاید بھی آ چکا ہے. یہ چیز بھی پڑھیں گے تو آپ ان کو سارے تفصیلات آئیں گے. اب رہی بات بنگلور میں تقویٰ بینکنگ اور یہ سوسائٹی کے سسٹم کو منظر عام پر لانے کا ان کا مقصد جو تھا, بلکہ ان کا پہلے دن سے یہ مقصد ہے کہ جو ہے ہم لوگ بحیثیت ایڈوائزری بورڈ کے تمام اراکین اور تمام ڈائریکٹرز یہاں پر موجود ہیں, وقتاً فوقتاً اٹکل میں جو ہے میٹنگیں ہوتی رہتی ہیں اس بینک کو آگے بڑھانے کے لیے اور کس طرح جو ہے ہم لوگ ایک جائز تجارت کے سطح پر جا کر کے جو انویسٹمنٹ لیول میں جا کر کے عوام کے پیسے کو ایک جائز حدود میں رکھ کر کے ان کو کس طرح جو ہے بینیفٹ دے سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس پر سوچ وچار ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بلکہ میرے خود کی تحقیق ہے بنگلور میں 35 کمپنیاں ہیں, سب چلے گئے تو نکل گئے اور کچھ کا میں آپریشن کر رہا ہوں. یہ ساری کی ساری کمپنیوں کے سامنے آپ جائیں گے, بچوں کچھ کمپنیاں ہیں جو 90% تک اس کو آپ جو ہے حلال کی درجے میں رکھ سکتے ہیں. جہاں تک میری تحقیق کہتی ہے میں نے اس کمپنی میں گیا, بلکہ بحیثیت میں ان کے یہاں پہ 3 دن تک ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ میں کون ہوں, تو میں بحیثیت رپورٹر بھی نہیں گیا بلکہ سرمایہ کاری کے لیول پر ایک کسٹمر بن کر گیا اور مختلف انداز میں لوگوں سے سوالات کیے, الگ الگ انداز میں سوالات کیے. پھر وہاں سے جو مغز نکال کر کے لایا اس کے بعد یہ فیصلہ لینے میں مجھے آسانی لگی کہ یہ کمپنی فلاں کمپنی سے بہتر ہے, یہ کمپنی فلاں کمپنی سے بہتر ہے. تو اس کے باوجود کہیں نہ کہیں کچھ چوک رہ جاتا ہے, اس لیے کہ جب تک ہم سرمایہ کاری جس انداز میں اور جو شیئرنگ سسٹم اس وقت دنیا میں چل رہا ہے اور سودی بینکنگ کی جو لائن بگڑی ہوئی ہے ان تمام کے پس منظر میں ہم لوگ آخری حد تک اتنا مجبور ہیں کہ ہم کو جو ہے اپنا سسٹم بتانے کے لیے اور اپنا ٹیکس اور ویٹ بتانے کے لیے اور انکمنگ اور آؤٹ گوئنگ کا جو سورسز ہے اس کو بتانے کے لیے ہم آخری درجے میں اتنا مجبور ہیں کہ ہم کو جو ہے سودی بینک کا نظام نہ چاہتے ہوئے بھی اپنانا پڑے گا. اگر نہیں اپنائیں گے تو ہم جو ہے پھر پورے افسران آ کر کے آپ کے دفتر میں بیٹھ جائیں گے, پورے کہ آؤٹ گوئنگ سسٹم کیا ہے, انکمنگ سسٹم کیا ہے. ان چیزوں کو جو ہے حکومت کے سامنے رکھنے کے لیے ہم لوگوں کو آخری درجے میں مجبور ہونا پڑتا ہے جو ہے ہم کو جو ہے سودی بینکنگ نظام کو اپنانے کے لیے, یہ آخری درجے. تو یہی وجہ ہے کہ اس میں بہت سارے سسٹمس ہیں, جیسے مثال کے طور پر آج کل جتنے بھی آپ جائیں گے وہ اسلامک بینکنگ سسٹم میں آپ جائیں, سعودی ہو یا دبئی ہو جس کو ہم لوگ اسلامک یہ کہتے ہیں, وہاں پہ آپ جائیں گے تو ان کے سافٹ ویئر تو اپنے ہوتے ہیں لیکن جو نظام اندر سے جو ورک آؤٹ ہوتا رہتا ہے وہ جو ہے وہ امریکہ کے سسٹم پہ ہی چلتا ہے اور سعودی بینکنگ کا ہی نظام چلتا ہے. ایسے حالات میں سب سے ضروری یہ تھا کہ ہم اسلامک لیول میں جو ہے اس سافٹ ویئر کو جو ہے بنائیں کہ اس میں جو ہے سود نہ ہو. اور ہم لوگ ایک اسلامی شریعت میں مزاربہ ہے اور بہت سارے جو ہے جو تجارت کی شکلیں ہیں اس شکلوں کو اپناتے ہوئے اس کے اندر سے کوئی ایسا جز نکالے جس میں جواز پیدا ہو اور اس جواز کا استعمال کرتے ہوئے ہم کس طرح جو ہے اپنے بزنس کو انویسٹمنٹ کے راستے پر بھی لے جا سکے اور جو ہے اپنے پاس لوگوں کا پیسہ رکھا ہے تو اس پیسے کو جائز حد میں رکھ کر کے کس طرح انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, اس پر کم سے کم 7 سال تک انہوں نے محنت کی. دیکھیے ایک چیز ہے کہ میں جب کسی چیز کے قریب جاؤں گا اس وقت تک جو ہے ہم کو اس کی اچھائیاں اور برائیاں سمجھ نہیں آتی. ہمارے سعید الرحمن صاحب کو ہمیشہ نشانہ بناتے رہے کہ سودی بینکوں میں کام کر رہے ہیں, لیکن کام کرنے کے بعد جب وہ باہر آئے تو وہاں سے کیا رزلٹ لے کر کے آئے وہ اصل, اور وہ جو رزلٹ نکل کے آیا وہ ان کی کتابی شکل میں کہ یہاں فلاں جگہ خرابی ہے, فلاں جگہ خرابی ہے, فلاں جگہ خرابی ہے, فلاں جگہ خرابی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے مطالعہ شروع کر دیا اسلامک بینکنگ کا, اور اسلامک بینکنگ میں جو خرابیاں ہیں اس کو بھی انہوں نے الگ کر کے چھان دیا. پھر اس کے بعد آئے فقہ میں اسلامی فقہ کی طرف,
फिर जो है मौलाना शायद इसकी गवाही देंगे कि मौलाना से पता नहीं कितनी बार मुलाकातें की और मौलाना से बहस मुबाहसा किया और बहुत सारी चीज़ों पर जहाँ पे मौलाना ऑब्जेक्शन करते वहाँ पे उन्होंने अपनी टेक्निकल बात रखी और वो चीज़ें बात सामने रखी कि जो यहाँ पे ये शक्ल जायज़ हो सकती है, इससे यहाँ पे शक्ल निकाला जा सकता है। तब जाकर के जो है मौलाना ने बहुत सारी चीज़ों को देखने और परखने के बाद एक तकवा बैंक जो सिस्टम आप लोगों के सामने आया है वो ऐसे ही नहीं आया। ये 15-20 बल्कि 25 साल की मेहनत के बाद एक सिस्टम हम 30 साल के बाद क्यों 30 साल के बाद ये सिस्टम हम लोगों के सामने आया है। इसके बावजूद भी इश्कालात होते हैं। देखिए इश्कालात होना चाहिए, एक तरक्की याफ्ता कौम की निशानी होती है कि इश्कालात होनी चाहिए, एतराज़ात होनी चाहिए, लेकिन तनकीद बराए तनकीद हो, तनकीद बराए तज़लील हो, किसी को नीचे गिराने के लिए ना। तो यहाँ पे तनकीदें हुई, इख्तिलाफात हुए, इश्कालात आए, उलमाए किराम से सवालात गए, फिर उसको जो है दूर किया गया, बहुत सारी चीज़ें लाई गई, फिर जो है एंड ऑफ द डे हमारे पास ये तक़वा बैंक की शक्ल हमारे सामने आए। मैं इस सिलसिले में खुद में उनकी किताब का मुताला कर चुका हूँ और उस पर मेरी कम से कम 24 से 25 मिनट्स की मेरी सीधी बात आ चुकी है, जिसको बहुत सारे लोगों ने देखा, बल्कि दुनिया भर में देखा। वो आप भी जाकर के यूट्यूब में देख सकते हैं, वहाँ भी मैंने बहुत सारी तफसीलात रखी हैं। लिहाजा तक़वा बैंक का निज़ाम इस वक्त भटकल से बेंगलोर आ चुका है, बेंगलोर में 2 ब्रांच आ चुके हैं होने वाले। इसके बाद ये सिस्टम यही इंशाल्लाह आगे बढ़ता जाएगा। कर्नाटक में जो है हम लोग रीजनल साइड में जो है हम लोग कोशिश करते रहेंगे इस चीज़ को फैलाने की, फिर इंशाल्लाह देखेंगे। यहाँ पे बेंगलोर तो बहुत बड़ा शहर है, इन्होंने बहुत बड़ी हिम्मत की कि जो है यहाँ पे पहली फुर्सत में 2 ब्रांचेस ओपन कर रहे हैं, अगले मरहले में जो भी हो। लिहाजा आप लोगों से दरख्वास्त है कि जो है इश्कालात ज़रूर करें, बल्कि बेंगलुरु शहर में ऐसा है कि जब भी कोई कंपनी आती है उलमाए किराम हर जगह उनके पीछे पड़ जाते हैं और ये ज़रूरी है, उलमाए किराम की जिम्मेदारी, बाकायदा जिम्मेदारी, वरना तो फिर जो है शरीयत में मुदाखलत का जो लहर निकली हुई है वो बेहद ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए कि इस्लामिक का नाम लगा लेने से कोई भी चीज़ जायज़ नहीं हो जाती, तक़वा का नाम लगा लेने से तक़वा नहीं पैदा होता, उसके अंदर की सिस्टम को जांचना पड़ता है। तो इसीलिए इसके अंदर 30 साल की मेहनत के बाद जो है ये सारी चीज़ें सामने आई। मैं सैयद रहमान साहब से भी दरख्वास्त करता हूँ, क्योंकि मैं मीडिया की लाइन से हूँ, इश्कालात बहुत आए और हमारे पास बहुत इश्कालात आए, लेकिन इस मौके पर जो है हमें जवाब देने के लिए भी एक दफ्तर में कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए, जब भी कोई इस सिलसिले में इश्कालात करे तो उनके लिए जो जवाब देने वाले वहाँ पर हैं। इसलिए कि मैं कंपनी का नाम लेना चाहूँगा, एक मखसूस कंपनी के सिलसिले में कि वहाँ पे गया इससे 1-2-1.5 साल पहले जब मैंने इंटरव्यू का वहाँ पे कोशिश की तो बहुत सारे उनके खिलाफ फतवे आए थे कि फलां जगह जो है ख़राबी है, फलां जगह ख़राबी है, फलां जगह ख़राबी है। तो मैं वहाँ गया, लेकिन उनका निज़ाम देख करके मुझे अच्छा लगा। कोई भी कंपनी ऐसी नहीं होती है कि वहाँ पे सिर्फ शरीयत के एतबार से आपको जवाब देने के लिए उलमाए काम करना है। मैं वहाँ गया, उस कंपनी शायद आप इतना इसमें ना रखते हो, वहाँ गया 3 दिन तक उलमा से भी मैंने जो है उसके अंदर की टेक्निकल चीज़ें पूछी, सूद के लिए और उस वक्त जो इन्वेस्टमेंट का जो उनका रास्ता था, उस वक्त वो इन्वेस्टमेंट कहाँ लगाया जा रहा है, किस तरह की कंपनी में लगाया जा रहा है। वो कहते हैं कि ये इस्लामिक कंपनी है, ये कंपनी वाले सूद के बैंक में पैसा नहीं लगाते, लेकिन जब जाकर के जो है देखा जाता है तो उस कंपनी की आखिरी हद जो होती है वहाँ पे जो है कोई ना कोई गैर मुस्लिम की कंपनी ऐसी होती है जो है प्रोडक्ट ऐसा लॉन्च करती है जो इस्लाम में जायज़ नहीं। तो इन कंपनियों के हदों को जाकर के आखिर तह तक भी पहुँचना ज़रूरी होता है। इन्वेस्टमेंट के नाम ये है कि मैं अच्छी कंपनी में लगा रहा हूँ, उसका बेहतरीन इंग्लिश में नाम है, वो बहुत अच्छा हम लोगों को पैसा दे रही है, मतलब नहीं है। वो कंपनी के कई सारे शोबे होते हैं, उन शोबे में एक शोबा वो भी होता है जो इस्लाम में जायज़ नहीं होता, तो उन शोबों को भी जांचना और पढ़ना लाजमी होता है। लिहाजा जो है इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए फिलहाल तो जो है हमारा तो ये सिस्टम बैंकिंग सिस्टम है, इन्वेस्टमेंट का सिस्टम शायद कुछ महीनों के बाद वो जारी करें या पता नहीं क्या है प्लानिंग, लेकिन इसके बावजूद जो है फिलहाल जो है उलमाए किराम के राब्ते में चूँकि तक़वा बैंकिंग सिस्टम है, यहाँ की हर चीज़ उलमाए किराम के सामने जाती है, मुफ्तियान किराम के सामने जाती है, वहाँ इजाज़त मिलने के बाद जो है फिर जो है हर चीज़ आगे बढ़ाई जाती है। कुछ दिनों पहले कुछ बास चीज़ों पर इश्कालात हुए तो वहाँ से हमारे सैयद रहमान साहब ने बाकायदा चाहे करोड़ों को वहाँ के नुकसान हो वहाँ से इन्वेस्टमेंट निकाल लिया, सिर्फ इस वजह से कि उलमाए किराम ने निकाला। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि जो है हम लोग ये एक मरतबा फैसला लेने के बाद हम लोग कहें कि नहीं हम ही दुरुस्त है, ऐसा नहीं है। जब कभी भी उलमाए किराम किसी बात पर एतराज़ करें और वो जायज़ एतराज़ होगा तो तब तक जो है तक़वा बैंकिंग ने जो है अपना फैसला वापस लिया है और वहाँ से इन्वेस्टमेंट भी निकाला है, अपने निज़ाम को दुरुस्त किया है। लिहाजा भी कंपनी आप लोगों के सामने आई हुई है, ये 30 साल का समरा हम आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, पूरा तक़वा बैंकिंग का सिस्टम। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जितने अहबाब यहाँ पर शरीक हैं
وہ لوگ اس کا بھرپور ساتھ دیں گے، بلکہ اپنے ساتھ دیگر احباب کو بھی لے کر جو ہے انشاءاللہ تقویٰ بیٹھ کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں شکر گزار ہوں آپ حضرات کا کہ مجھے کچھ جملے آپ لوگوں کے ساتھ